Sveiki! Sen neesmu neko licis. Poetmaks tīms dodās uz Kintaju. Esam uzkraušies. Piekabe pilna. Mašīnā pilna. Un dosimies uz turieni izmēģināt veiksmi Ronija kapā. Un turnīrā un skatīsimies, kā mums tur ies. Rītā starts. Šodien dodamies tagad ārā uz viesnīcu. Lai nav rīt no rīta agri jābrauc, un tad jau droši vien tiksimies tur. Un skatīsimies, kā mums ies. Pirmo reizi kaut kas jauns jāpamēģina, un gan jau tas būs interesanti. Делать ножики. Так, спасибо большое всем им, что они нам поверили. Нам этот первый турнир, который мы вообще делаем, ну, свой турнир. Так что Сейчас на тотализатор 16 команд. Общий это 1600 евро. Делим тогда на 4 дня, да? Все согласны? Да. Там получается почти 400 евро в день, которые, ну, между ними, которые будет соревноваться. Так, всем... Со спомом всем ясно, как будем кормить? Расскажу еще раз. Сейчас расскажу за спома, как кормить. Спом можно кормить в круглые часы. Час заранее должны, команда должна себя, мы дам каждой команде один свой номер, ну, личный. Вы пишите не в группу, а пишите нам. Там примерно Пелкарт хочет 3 часа кормить. Час заранее должен сказать. И каждая команда час заранее, чтобы не было так, что сосед кормит, я тоже хочу. Но чтобы такое не было, каждая команда думает отдельно, когда они будут кормить. Последнее, когда можно заказаться, это можно сказать в 6 вечера, потому что заканчивается это 8 часов. В 6 вечера вы скажете, мы хотим кормить в 7 часов, ну, через час мы хотим кормить. И мы записываем, а в 7 уже больше ни один не может заказаться, потому что, ну, круглые часы. И получается так, что вы закажете примерно если начнете 3:15, вы не должны закончить 4, не 4:15. Да. Вы просто потеряете, если сами там, ну, что-то медленно пойдете, ну, сами потеряете просто эти 15 минут. Ровные часы, кормим только в ровные часы. Последняя зарядка в 7 часов вечера. Ja komanda pieteiksies, jā, nu viņi katra komanda nesanāk, arī mūsu komanda pieteiksies. И мы просто сделаем так, что час перед кормом, мы там примерно 15 минут, мы закинем там чат, который, например, на WhatsApp-группе, там большинство, по-моему, есть. Мы на WhatsApp-группе закинем, что эта команда, значит, выбирает час, ну, чтобы другие видели, что, ну, вы выбираете час, и мы сами себе отметим срок. Так что еще нам один приз, который сделали Агакарт. Они сделали свой приз. И будет самый большой амур. Потому амуру держим на взвешивание. И чтобы, ну, было кому самый больше, ну, там, примерно. Ну, чтобы не было там, что амурова, ну, маленький амурчик отпускай, ну, примерно, закрыли свой счет, 7 рыб и примерно амурчиков
Ниже 5 килограмм? Ниже, ниже не берем. Nu ko, sveiki vēlreiz. Esam Kintajā. CarPlay Kintajā. Vakar vakarā ieradāmies viesnīcā, palikām pa nakti. Lai šodien nav agri jāceļās un jābrauc. Pa lielam izlozē izvilkām 24. sektoru, 12. bija starts. Tagad laiks mums ir 2:30. Pagaidām neviena copa nav bijusi. Zivs nu viens bija tukšais, jā, pareizi kolēģi saka, viena copa bija. Bet tā bija tukšā, tā bišķiņ paģurgāja un viss, un nekas vairs nebija. Pirmo reizi esam šajā ūdens tilpnē pa lielam un vispār nezinām, kas te kā jādara. Bet, mēģināsim kaut ko. Konkurenti ļoti daudz un sīvi, kopā ir 20, cik komandas? Kopā ir 27 komandas. Pa kreisi no mums ir Total Fishings, pa labi mums ir Namejs, laikam, jā. VRT komanda, Nameja, un. Redzēs, kā ies. Kā mums sāksies tas viss, pagaidām jādomā ir taktikas. Jāskatās, kā būs ar copēm. Karstums ir ļoti liels, nežēlīgs. Nebūtu vēja, man teiks, varētu izcepties vienkārši. Un tad plus vēl tās lapsenes te mums uzbruk. Bet jācīnās ir un jāskatās, kā būs tālāk. Cerams, kad būs ok, kaut ko dabūsim, viss būs normāli, ka no nulles noiesim pēc iespējas ātrāk. Un viss būs normāli. Nezinu, kā ir bijis pirms tam 24. sektoros, pat nemāku pateikt, kā ir, ko tā kā jāķer, cik es informāciju biju paspējis ievākt. Uz braukšanas uz tejieni vismaz vienu plus mīnus to bāzes. Mēs sapratām, ka it kā daudz saka, ka vajag uz zivīgo, uz saldo it kā nesot vēlams, jo tad pienākot amūri un viņiem nav tie izmēri tik lieli. Tur vēl te brekši daudz esot. Jāplāno mums taktikas un jāskatās, kas būs tālāk. Kā pa lielam, jā, līdz vēlākam, ja būs kāda zivtiņa, tad jau vien ātrāk pievienosimies, bet, ja nē, tad, ja nesnāks pievienoties, tad gaidīs svēršanu no mūsu puses. Kāda viņa būs, tad jau redzēs, kas ko kā. Kaut kā tā pagaidām. Liec kāds uz otru pusi. Šitā. Nē, ot šitā. Mamai.
Sveiki, labrīt! Ir nākamās dienas rīts. Vakar esam nodevuši vienu zivtiņu uz svēršanu, kas bija ieskaitē. Bija mums arī kopsumā viens amūrs, kas nebija ieskaitē, un pa nakti vēl bija 2 amūri, kas neiet ieskaitē, jo viņiem nebija svars. Pa nakti esam dabūjuši vēl 2 ieskaites zivtiņas. Pagaidām mēs nesaprotam, no kuras puses tās zivs nāk, vai viņi nāk no vidus vai no malām, jo cepes ir kaut kādas, teiksim tā, neizteiktas, uz neizteiktiem kātiem. It kā paredzam, ka zivs varētu nākt no labās puses, bet reāls nostrādā vidējais kāds, kad vajadzētu būt labajiem. Nu, teiksim tā, vēl nav īsti skaidrs. Pagaidām izstāsta, kad šitajā galā varētu būt, ka zivs nāk vairāk vakarā un naktī. Bet, nu, tas vēl jāskatās. Kas vēl tāds? Mīts to, kad amūrs nevar iesūkt boilu no zemes. Kaut kur šķatos es biju to dzirdējis. Nu, es negribu to apstrīdēt, bet mums situācija tāda, kad mums uz smirdīgajām ēsmām, uz zivsbāzes ēsmām pat ķerās amūri, no kuriem mēs tā kā cenšamies izvairīties, jo viņiem tad tas svars nav liels, un mums vajag tieši to ieskaitīt zivju amūri. Bet mums pat uz zivs ēsmas boilām ķerās, nu, reāli zivīgajām boilām mums ķerās amūri. Nu, tas tā jocīgi ļoti. Plānojam vēl taktiku, kad mēs spombosim, tas vēl tā konkrēti nav izplānots. Un kaut kā tā, gaidīsim, kas būs tālāk. Un tad jau skatīsimies, kāda būs rezultāti pārējiem. Nu, vakar ir sektori, kas uz vakar svēršanu diezgan padaudz sektori bija, kas vispār zivi nav nodevuši. Ir arī padaudz, kas bija nodevuši. Dotajā brīdī mēs esam kaut kādi 15 vai 16. Cik es sapratu, laikam naktī vieniem bija 15 kg karpa. Laikam brauc uzreiz viņiem svērt. Bet jā, nu, jāstās laiks. Izstās ir pamainījies. Šodien izstās, kad riņķī kaut kur dudina negaiss. Un saules karstums it kā nav. Vējš pagaidām turās vienā virzienā. Nu, skatīsimies, kā būs. Kaut kā tā, tad ja kas, tad jau. Tad pagaidām līdz vēlākam. Skatīsimies, kas būs tālāk. Tā. Jā, nezinu. Jā? Cik viņi tā abi diezgan tā? Nu mēs ar Maksimu ar kājām aizčāposim. Es saprotu, kur viņi man grib iet.
Pamēģināt. Atvērt augšā. O, būs. Nebūs. Viņi tev būs pa vidu. Pahadau pun. Nevar pacelt tā. Parasti ka tā. Vajadzētu no mašīnas zināja atnest nazu. Nazu? No melno, jā, ja no apakšved apslēdās tīkli. Aha. Tas vakar, tur nav. Vai nu varēja veikt varēja mums pavisam. Kur viņš nav bez zeltains bija? Tas spīdēja zelta. Es nezinu, man likās, ka divi tu. Aktis vai tur nav, vai tajā te nav. Jo bija abi iekšā. Jā. Pagaidām jā. Es arī mēģinu uz šo pusi dabūt, bet te viņai vairāk brīvas vietas. Nē, dzīves. Tad ēst, ka tu vecum kādas iegūt.
Bet tad griezās. Viņa pāri. Tad tikai mašīnu vajag. Nē, nu. Divi kārtās, vai tā kā sapņam. Vienkārši. Jā, divi metrās. When love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la la. Vienkārši When mašīna. love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la la. Reku na vidējo grebu. Otrā. Nezinu, man ir klots, žurnāls. Ko? Klots? Man ir klots, apkārt. Pievienot tagad. Viņa ir pievienot. Viņa paties manēja papakumu. Jā. Nē, tu jau neko ņem. Stingri viņai. Nu jā. Es savēju vienkārši ugņinu viņai. Es teicu, es ņemu no tevi. Bet viņi vajag turēt, tev lūdzu. Vai nu pagaidām vienkārši? Kāpēc nevaru vienkārši čidā atstāt? Ja vilks tā vai šāvi, viņš bļaus. Nu, bet viņam... Tu jau redz. Redz, man galīgi pie viņiem ir aizbrauc. Man te jāiet ūdeņās pa knīgām. Var tev reizi peldēties. Es taču nedrīkst iet. Tā ir būt ielīdz, bet es nevaru. No kuriem šī glīņi te vēl kas ārā? Kas parāda? No kuriem? Jāskāpj glīņi. Pēc tam dienās atnesīs nezinu, apakš apskatīt, viņš atlaidīs varējumu. Tur jau tīkojām. Manu apakšņu skrūvējās printu vai tīklo nekāds kopā. Viņš pievērtām vējies. Jā. Nu, jā, viņam jābūt visiem vienādiem. Nu, lai pamēģināt par tukšoviem tāds viņam. Jo, tad iekazim, ka tā ir. Mākums. Saule gan ātri pazuda. Ne? Es gribēju nofilmēt, kā kameras 4 katriņām un teicu, tas čakarējis ilgi. Negasiet, man vientīstīja. Momentīs.
Tas zem auklām. Ir, jā, palīdz. Nē, nāk atpakaļ. Uzglabājumie. Nestrādā palīdz. Tepat 0,75. Jau taisīsiet arī? Sveiki! Ir pusēji, var teikt, bišķi vairāk, kā nonākuši esam mēs šitien Lietuvā kintajām sacensībās. Pa lielam zivtiņas esam nodevuši kaut kādas dotajā brīdī 5. vietā. Kolēģim ir sope izskatās, bet nezinu kāda. Un pārsitām savas lielākās zivis. Viena no tām abas bija karpas. Man jauns rekords 15 kg plus. Kolēģim 14 kg plus. Tagad mums palicis ir ieskaitē jānodod ir ne mazāk kā 10 kg, lai mēs varētu nolabot iepriekšējo zivs svaru. Izlabot, jo mums jau viena 9 palikusi, un mēs varam nomainīt uz 10. Jāmēģina, tagad paliek grūtāk. Vakar bija viens moments ļoti intensīvs, nebija vispār brīvā brīža. Bija viens brīdis, kad sākās no kaut kādiem pulkstens 8 līdz kaut kādiem 9, kad kāti gāja, var teikt, viens pēc otra. Nespējām, cik spējām, tik strādājām, bet nodevām it kā uz svēršanu 11 zivis. Bet daļu no tām nodzēsām, daļa
bija mazākas, diemžēl. Ļoti daudz mums te jācīnās ar amūriem, kas ir bišķiņ mazāki. Nu, nevis bišķiņ, bet krietni mazāki nekā vajadzētu, teiksim tā. Un cīnamies pagaidām. Nepadodamies, vēl ir palikušas 2 naktis, šitā rītdienas nakts. Šodien izmantojām pirmo barošanu, skatīsimies, kā būs. Un tad domāsim, ko darīt tālāk, vai rītā to izmantot vai nē. Vai darīt to amūrs, jā. Nu jā, reku kolēģi makala amūrs ir galā. Un mums baigi jācīnās ar viņiem ir, nezinu kam dēļ, bet ja amūrs atnāk uz točku, tad ir karpai diezgan grūti, tur laikam, cik es saprotu, nonākt. Jā, mēģinam visādas pavadas likt, ēsmas uz pavadām tādas, kuras, nu, amūrs pat negribētu ēst, bet viņš ēd tāpatās viņas. Līdz ar to jāmēģina mums cīnīties. Nu, neko, cīnīsimies līdz galam. Skatīsimies, kas būs tālāk. Un tad jau nodosim vēl info, kas būs rītā. Starp citu, bija mums te diezgan tādi laikapstākļi. Vakar bija negaiss. Nācās vilkt ārā kārtas. Tika pārtrauktas sacensības, kaut kādu stundu apmēram. Šodien arī kā uz to gāja, ka būs negaiss. Bet man cope. Ir paņēmusi karpa. Beidzot ierakstu laikā. Pastāv iespējamība, kad viņa varētu būt tā, ko mēs varēsim nodzerst. Bet cīņa vēl izspraiga, distance bija diezgan tāla. Pagaidām izstāst, kad mēs viņu, ne viņa mani. Mēs cīnamies, viņa stāv uz vietas. Es viņu nevaru pavilkt. Nu, tagad viņa man bišķi padodās. Diezgan smagi. Nu, cerēsim, ka būs labojums rezultātam, bet, kā saka, vēl zivs ir, karpiņš ir jādabon ārā no tītnes. Copes ļoti interesantas. Ir, kad ir kaut kāds paros, ir, kad ir vienkārši tupa, teiksim tā, nu, nedrīkst tā tik rūpi izteikties, teiksim, vienkārši paroza nav, viņš tikai pats ar svingeri un tur nostiep. Un tas tā interesantāk. Bet, nu, cik es te painteresējos, ir kā, ja ir lielāka zivs, ja viņa manīgāka, viņa jūt, ka kaut kas nav labi, un viņa līdz ar to vienkārši stāv uz vietas. Nogurums jāsāk parādīties. Naktis ir gulēt ar švakras, jo pirms tam man teica, ka parasti ir kaut kādā noteiktā laikā copes, bet izrādās, kad, nezinu, mums viņas ir kaut kā pēc noteikta laika. Nav tā, kad viena momenta ir, un te vienā brīdī vispār klusums. Man operators pafilmēs, ka es turu spices galu vairāk uz leju, lai zivi dabūtu maksimāli uz augšu. Ja mums ir 3 statīvi kopā, un man ir tā zivs iet pāri vienam kārtam. Diemžēl mums budžeti neatļauj nopirkt krūtos statīvus, kas maksā pie 1000 eiro. Tā kā mēs cīnāmies to, kas ir. Un mēģināt tās situācijas labot. Palielam. Pagaidām. Mēs tās ļoti cerīgi. Bija dzirdējis, ka daudziem bija schodi. Mums putpu. Par laimi tādi nav. Tik daudz. Bija pāris, bet tad bija varētu būt savas kļūdas kaut kādas. Nu, jāskatās, kā būs tagad. Domāsim tālāk, jo tas dotais moments ir svarīga nakts, vakars šitas, kas būs, jo mēs
kā būdami piektie. Mums jānodod zivis vairāk, jāmēģina labot rezultātus. Kā saka, jo augstāk tu, jo lielāku zivis svaru tu noķer, jo tev nākamā jānoķer vēl lielāka. Tas tādā ziņošanās sacensībās, šitādās es esmu pirmo reizi. Tas dara tādu vaigo intrigu, tad līdz pēdējiem mirklim nav zināms vispār, kura komanda var pat ierindoties pirmajā vietā, jo ir bijusi situācija, esmu dzirdējis, kad komanda visu turnīru ir bijusi, teiksim tā, 80 kaut kādas stundas ir gājis pa pēdējo vietu, pēdējā nakts, kaut kāda daļa dienas. Viņi vienkārši dabūja lielos namus un viss. Un ar to arī viņi beigās finišēja kā pirmie. Nu, sveiki! Ir sestdienas, nu jau pusdienas laiks 12. Pa nakti mums gāja ļoti karsti. Var teikt, tā gulēšana gandrīz vispār nebija. Jo visu laiku ķērās amūri, tie mums nedeva mieru. Un pa starpē kaut kāda karpa bija. Nodevām uz nodošanu 3 zivis, kas mums uzlaboja rezultātu. No rīta puses noķērām amūru. Tajā brīdī tas bija lielākais amūrs, jo par to te arī tā kā atsevišķa balva no sistēmām un pavadām no AG laikam. Negribu kļūdīties, bet zinu taču, ka no sistēmām pavadām bija balva. Un tad vēl, bet kamēr savadīja datus, cik es sapratu, jau mans lielais amūrs jau ir mūsu pārsists. Jau ir 10 kg noķerts. Dotajā brīdī kopvērtējumā mēs ierindojamies kaut kādā 5. vietā. Jā, daudz neatpaliekam no pirmā trīnieka, bet viss var strauji vēl pamainīties. Ārā atkal ir baigais karstums. Zīvis ķerties negrib. Pagaidām mēs vēl domājam, vai barosim vai nebarosim. Mums dotajā brīdī mazākais svars, kas mums ir jāpārlabo, ir 11 kg 425. Tātad mums jānoķer vismaz 12 kg karpa. Tā noseks mūsu vienu mazāko. Gadās arī topē tādi gadījumi. Kāģi tiek salocīti. Un nezinu, vai var redzēt tur vai nevar redzēt, jo es pats neredzu sevi. Kad viņš vienkārši ir atliekts. Bija ar vienu amūru tāds gadījums, kad viņš atlocīja man āķi. Bet zivs tika realizēta, bet āķis atlocīja. Dotajā brīdī ķeru uz
šitādām fluorokarbona pavadām, tajā mīksto daļu. Te, protams, man ir sava daļa, ko es izmantoju. Te man vienkārši vajadzēja to gredzenu, tāpēc es viņu pārnieku. Un šitās it kā pavads tā kā šeit strādā, nezinu par pārējiem. Te jau sākās prāta iztēles veidošana, lai noķertu kaut kādu karpu vispār. Te ir pa lielam izmērs ir jāaudzē, nezinu. Sākam taisīt kaut kādus maģiskos sniegavīrus ar tādu veidu kaut kādu, lai kaut ko lielāku dabūt. Sādāk mums visu laiku nāk standarta 8, 9, 9, 8, 9, 9. Tur knapi, kaut kāds 10, kas jau tā kā, negāja tajā momentā arī ieskaitē. Tā kā, kaut kā tā. Redzēs, cīnīsimies līdz galam un skatīsimies, kas būs. Vai kā noslēgsies tas viss. Palikusi pēdējā sutka ir, darba vēl daudz ir. Команда ММК Залбы. Фотографии. Будем сейчас, у нас было, не знаю, может первый раз такой, у нас было, за кто улучшил за 24 часа свой, вес общий. Сейчас будем за каждый день давать призы от наших спонсоров. За первый день Агакан поймала 70, сколько? 72 975 килограмм в первый день. 30 нашего спонсора Топесна. Верните, может быть, за третий день улучшила за 26 575 команда Вентспилскар. За последнюю сутку, за 24 часа
улучшила на 29 350 грамм команда Emporio. На большой список нашего спонсора I9. Дальше будет призы тем, кто были катализаторы, которые поверили в себе, что будет большие бигфиши. Сейчас начнем. За первый день самая большая рыба 15 650. Команда Test Drive. Второй день Big Fish нам было 16 250. Команда Boilers. Trešās dienas lielākās zivs pieveicēji, pār 15 kg 825. За третью сутку самая большая карп было 15 825. Команда Carp Like Kintai. Pēdējās dienas lielākā karpa 12 kg 950 Все grammi. вообще не поверите, такое не было в Китае, что за четвертую сутку Big Fish у нас 12 килограмм 950. И команда Вервети. Но это которые тотализаторы были. Turpināsim ar B zonas Big Fish Bowl. Так, Svaru 15 kg 950 grammi. сейчас будем Награждать. зону Б за Big Fish. Зона Б Big Fish 15 килограмм 925. Команда Angels One. A zonas Big Fish balva. Svaru 16 kg 250 grammi. За зону А Big Fish у нас 16 250. Команда Бойлилов. Turpināsim ar Вас uztraukums tomēr ir немножко мандраж, немножко сделаем еще фотки. Так что за Big Fish, зона Б. Каждый день так нет. Надо выступать. A zona arī. Монтаж не просто внутри. Такую публику не говорит.
Turpināsim ar koka medāli mierinājumu balvu 4. vietnai. Toreiz sanāksim atbalstītājs, kuri pārdarītāji. Сейчас будем давать приз за 4 место, за медаль дерева от команды Angels One, нашего спонсора. Они обыграли последний, не знаю, за последний час, так что даем им пробу. Понял вас, команда? Turpinām ar 3. vietu. Kopējo svaru 92 kg 150 граммов. Так, сейчас за 3 место, которое последние, не знаю, за последний час или, не знаю, за полтора вырвали себе место. 3-я команда Angels One с общим весом 92-150. Вы уже можете остановиться на свое место. Mä olen kesken. Turpināsim ar 2. vietu. Kopējā svaru 92 kg 150 граммов. Сейчас будем на второе место у нас общий вес 92 килограмма 550. Вы видите, там пара граммов за первую тройку. Команда Агакар. Vieta. Kopējā svaru 93 kg 970 граммов. Ну и что, турнир чемпионы нашего кубка, команда с Эстонии, которая хорошо поработала, с общим весом 93 975, команда Boil Patrol. Можете сразу становитесь, Так, ну сейчас всех сфотографируем, которые в первую тройку, все на пьедестал. Сейчас проверим. Хорошее фото будет. Да, Хорошо, что все скромные. До 100. Да, на этом, да,